नमस्कार जय जगन्नाथ ओंकार एजुकेशन चैनल को आपन को स्वागत। आसंतु जानिबा इजी फॉर्मेट रे पंचम और अष्टम श्रेणी पई प्रकल्प कार्य सहजरे किपरि करिबा। देरी न करी लेट्स स्टार्ट। शिक्षक बंधु आपण माने जानिचंती ए फेब्रुआरी मास 12 तारिख सुधा आमको पंचम श्रेणी और अष्टम श्रेणी समस्त प्रकल्प कार्य और लिखित कार्य सारिबा को पड़िबो। तेणु आम शिक्षक शिक्षयित्री मानक केतोटी आमर दायित्व उपरे आमको नजर देवा पड़ो। आपण मैंने जानते छात्र छात्री को शिक्षक शिक्षयित्री सहयोगर आवश्यकता रही। विद्यालयर पंचम और अष्टम श्रेणी समस्त छात्र छात्री को स्तर अनुसार एवं पिला दक्षता अनुसार प्रकल्प कार्य देवा आवश्यक। स्तर एक पिला निजे करने प्रकल्प कार्यर नमूना बा सूचना देवा दरकार। स्तर 2 और 3 रे पिला श्रेणीगृह मध्य प्रकल्प कार्य फॉर्मेट माध्यम कराई फेब्रुआरी 15 तारिख आपण मैंने जानते फेब्रुआरी मासरे शिक्षक शिक्षयित्री बहुत कार्य समय अनुसार पाठ्यखसड़ा समाप्ति करवा ओसीएफ ट्रेनिंग जीवा एवं प्रगति ट्रेनिंग आज सारा राज्य में चालू रही। विद्यालय यही फेब्रुआरी मास सारा शिक्षकों अभाव रेणु आमको विकल्प व्यवस्थार समस्त कार्य समाप्त करने को पड़ो। यही कार्य को सहज करने मुझे एक प्रकल्प कार्यर फॉर्मेट नहीं आसी। आपड़ देखु अति सहजरे आ कम समय समस्त पिलांकर 100% प्रकल्प कार्य किपरि संपादन मु करुच्ची। ये हूँ प्रकल्प कार्य फॉर्मेट 2025-26 लिखाई। तार विषय श्रेणी विद्यालय नाम छात्र छात्री नाम रोल नंबर दाखल करने तारीख। ये हूँ फ्रंट पेज फ्रंट कवर पेज। यही द्वितीय पेज्र कौन अच्छी देखो द्वितीय पेज रही प्रकल्पर शीर्षक प्रकल्पर टाइटल लिखे आ संबंध में किसी तथ्य सूचना अनुसार से देवे। अंतिम पेज बा तृतीय पेज रे ऊपर आड़ फाँका अच्छी तलू को किसी लिखाई कृतज्ञतार स्वीकार। पिलाटी तार समस्त प्रकल्प कार्य लिखि सारिबा परे तार तलू को किसी जगह अच्छी से कृतज्ञता रे स्थान देव। तार ये हूँ नमूना 3टी पेज प्रत्येक पिला आम यही गोटे सेट दबा गोटे लेखा सेट प्रत्येक विषय आम कर दबा। ता नहेले आम प्रकल्प कार्य सारी पारिबा नहीं। आपन जे भावुंट समस्त पिला घर प्रकल्प कार्य करेंगे से केबे भी संभव होबो नहीं। आम जानिछु आम पिलामानकर स्तर कौन सबू कार्य आम शिक्षक मानक ही करने को पड़ो। आम एबे आसिबा तार नमूना कौन अच्छी। पिलामानकु प्रकल्प कार्य देवा पूर्व आमको एक प्रकल्प कार्यर नमूना प्रस्तुत करने को पड़ो। प्रत्येक श्रेणी बा पंचम और अष्टम श्रेणी प्रत्येक विषय देखो नमूना नंबर 1 ये ब्लू प्रिंट। ये ब्लू प्रिंट प्रत्येक विषय आमको करने को पड़ो गोटे कि दुईटी देते सरकार निर्देश रही दुईटी किंतु आम अति कमटे निश्चय गोटे लेखाएं करवा। नमूना ब्लू प्रिंट अनुसार गोटे मातृभाषार प्रकल्प कार्य मुझे प्रस्तुत करी। प्रकल्प कार्य 2026 विद्यालय नाम फ्रंट पेज जहाँ अच्छे आप पूर्व पेज देखिले नमूनार आप विशेषकर देखो पेज नंबर 2 कौन रही लिखाई पेज नंबर 2 और पेज नंबर 3 ये कौन रे ब्लू प्रिंट आम स्थान देचु। पेज 2 रे से पिलाटी प्रकल्पर शीर्षक स्थान देव। टॉपिक निहाई मातृभाषा आम ओडिशार पर्वपर्वाणी से कार्यता भितर कौन लिखो ओडिशार जेकोसी 3टी मुख्य पर्वर नाम लिखो आ सेगुड़िक से पर्व गुड़िक केउ मासरे हुए आ किपरि पालन करा जाए से विषय में 3 धाड़ी कि 5 धाड़ी लिखिबो। सूचना से अनुसार प्रदान करा जिवो जे प्रकल्प फर्द प्रस्तुति रे समस्त रंग पेन चित्र आदि व्यवहार कर आकर्षण करें। ये प्रथम पेज तो गला कभर पेज। द्वितीय पेजर ये सबू प्रकल्प कार्यर शीर्षक और विवरणी रहिबो। आ थर्ड पेज रही आम तृतीय पेज रे रही जे आमर कृतज्ञता शिकार से ऊपर आड़ किसी स्थान बाकी अच्छी कहीं ना आमर प्रकल्प कार्य प्रस्तुति रे जदि किसी अवशिष्ट रही जाए ताहले आमे तृतीय पेजर अवशिष्टांश से स्थान दे पारिबे। तापरे कृतज्ञता स्वीकार से स्थान देवे किपरि लिखिबे आमे एई ब्लू प्रिंट अनुसार कौन कौन लिखा देखो। यही सूचना देलापर लास्ट पेज रे कृतज्ञता स्वीकार से कौन लिखिबे यही प्रकल्प कार्य प्रस्तुति रे मोर माँ बापा भौणी किंबा जेजेबापा शिक्षक किंबा शिक्षयित्री सहयोग करथिबार मु ताको कृतज्ञता जणाउछि। ये हला ब्लू प्रिंट। तापरे आमे फाइनल एक प्रस्तुत होइतिबा प्रकल्प कार्य को आमे देखिबा। यही 3 पेज विशिष्ट प्रकल्प कार्यर फॉर्मेट मु रखिछि। जो दर्शक बंधु बा शिक्षक बंधु माने चाहती तलू को डिस्क्रिप्शन ले सेमानकर मेल आईडी किंबा फोन नंबर देवे मुझे फोन नंबर रे आपको पीडीएफ मध्य छाड़ दे पारे। आपण एबे देखंतु संपूर्ण प्रकल्प कार्यर विवरणी और 3टी पेज रे कौन कौन लिखुचे। प्रकल्प कार्य 2025-26 भाषा
ଶ୍ରେଣୀ ରହିଛି ପଞ୍ଚମ କିମ୍ବା ଅଷ୍ଟମ। ଏହି ବିଷୟଟି ଆମେ ପଞ୍ଚମରେ ବି ନେଇପାରିବା, ଅଷ୍ଟମରେ ବି ନେଇପାରିବା। ତାପରେ ଫ୍ରଣ୍ଟ ପେଜ୍ରେ ଯାହା ହେଡ଼ଲାଇନ୍ ରହିବା କଥା ରଖିବା। ଆମେ ଆସିବା ପେଜ୍ 2। ପେଜ୍ 2ରେ ରହିଛି ପ୍ରକଳ୍ପର ଶୀର୍ଷକ ଓଡ଼ିଶାର ପର୍ବପର୍ବାଣୀ। ଉପକ୍ରମ ଓଡ଼ିଶା ହେଉଛି 12 ମାସର 13 ପର୍ବର ଦେଶ। ଏଠାକାର ସଂସ୍କୃତି ଓ ପରମ୍ପରା ବହୁ ପ୍ରାଚୀନ ଓ ସମୃଦ୍ଧ। ଓଡ଼ିଶାର ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ଗୁଡ଼ିକ ମୁଖ୍ୟତଃ କୃଷି, ଧର୍ମ ଏବଂ ସାମାଜିକ ସଦ୍ଭାବନା ଉପରେ ଆଧାରିତ। ଏବେ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ, ଏହି ପର୍ବପର୍ବାଣୀକୁ ମୁଁ ଏକ ନୋଟ୍ରେ ଲେଖିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମେ 1 ନମ୍ବରରେ ଆସିଛି ରଥଯାତ୍ରା। ଏହି ରଥଯାତ୍ରା ହେଉଛି ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପର୍ବ। ସମୟ ଆଷାଢ଼ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ଦ୍ୱିତୀୟା। ବିଶେଷତ୍ୱ ରହିଛି ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ, ବଳଭଦ୍ର ଓ ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରା ରଥାରୂଢ଼ ହୋଇ ମନ୍ଦିରରୁ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଆନ୍ତି। ଏହା ଜାତି, ଧର୍ମ, ବର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ମହାମିଳନର ପର୍ବ। 2ରେ ଅଛି ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି। ସମୟ ଜାନୁଆରୀ ମାସ ଦ୍ୱିତୀୟ ସପ୍ତାହ। ବିଶେଷତ୍ୱ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଉତ୍ତରାୟଣର ଗତି ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ମକର ଚାଉଳ ଭୋଗ କରାଯାଏ ଏବଂ ନଦୀରେ ସ୍ନାନ କରିବାକୁ ପୁଣ୍ୟ ବୋଲି ମାନନ୍ତି। ମହାବିଷୁବ ସଂକ୍ରାନ୍ତି, ଓଡ଼ିଆର ନବବର୍ଷ। ସମୟ ମେଷ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ବା ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି। ବିଶେଷତ୍ୱ ଏହାକୁ ଓଡ଼ିଆ ନବବର୍ଷ ଭାବରେ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଏହି ଦିନ ଘରେ ଘରେ ପିଠାପଣା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ ଏବଂ ହନୁମାନ ଜୟନ୍ତୀ ମଧ୍ୟ ପାଳନ ହୁଏ। ପେଜ୍ 3ରେ ଅବଶିଷ୍ଟ ଆମର ବିବରଣୀ ରହିଛି। 4ରେ ରହିଛି ରଜ ପର୍ବ। ସମୟ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ମାସର ଶେଷ 3 ଦିନ। ବିଶେଷତ୍ୱ ଏହା କୃଷି ଓ ନାରୀତ୍ୱ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇବାର ପର୍ବ। ପୋଡ଼ପିଠା, ଦୋଳି ଖେଳ ଏବଂ ବିନା ରନ୍ଧାବଢ଼ାରେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଏହାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଅଛି। 5ରେ ରହିଛି ନୂଆଖାଇ। ସମୟ ଭାଦ୍ର ଶୁକ୍ଳ ପଞ୍ଚମୀ। ସମୟ ବିଶେଷତ୍ୱ ରହିଛି ଏହା ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରମୁଖ କୃଷିଭିତ୍ତିକ ପର୍ବ। ନୂଆ ଧାନ ଅମଳ ପରେ ଇଷ୍ଟଦେବୀଙ୍କ ପାଖରେ ନୂଆ ଚାଉଳରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନବାନ୍ନ ଲାଗି କରାଯାଏ। ଉପସଂହାରରେ ରହିଛି ଓଡ଼ିଶାର ପର୍ବପର୍ବାଣି କେବଳ ଉତ୍ସବ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହା ଆମର ଭାଇଚାରା ଓ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଜୀବନଶୈଳୀର ପ୍ରତିଫଳନ। ଏହି ପର୍ବଗୁଡ଼ିକ ଆମକୁ ନିଜ ମୂଳ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ରଖିଥାଏ। ଶେଷରେ ରହିଛି ପେଜ୍ 3ର କୃତଜ୍ଞତା ସ୍ୱୀକାର। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟଟି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାରେ ମୋର ଶ୍ରେଣୀ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ସହଯୋଗ କରିଥିବାରୁ ମୁଁ ହୃଦୟରୁ ତାଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। ନାମ ଲେଖିବେ। ଏବେ ଆମେ ପରିବେଶ ବିଷୟରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିବା ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟର ବ୍ଲୁପ୍ରିଣ୍ଟ ନମୁନାକୁ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା। ପରିବେଶ ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ 2025-26। ବିଦ୍ୟାଳୟର ନାମ, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ନାମ, ରୋଲ ନମ୍ବର, ବିଷୟ, ଦାଖଲ କରିବାର ତାରିଖ, ଲକ୍ଷ୍ୟ ଔଷଧୀୟ ବୃକ୍ଷ ଯାହା ରହିବା କଥା ରହିଛି, ଆଉ ଲକ୍ଷ୍ୟ ବି ଲେଖା ହେଇଛି। ଏବେ ପେଜ୍ 2। ପେଜ୍ 2ରେ କ'ଣ ରହିବ? ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟର ଶୀର୍ଷକ ବୃକ୍ଷ ଆମର ବନ୍ଧୁ। କାର୍ଯ୍ୟ ଆମ ଚାରିପାଖରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା 5ଟି ଔଷଧୀୟ ବୃକ୍ଷ ପତ୍ର ସଂଗ୍ରହ କରି ଗୋଟାଏ ଫର୍ଦ୍ଦରେ ସ୍ଥାନ ଦିଅ। ପ୍ରତି ପତ୍ର ତଳେ ସେହି ଗଛର ନାମ ଓ ତା'ର ଉପକାରିତା ବିଷୟରେ 2 ଧାଡ଼ି ଲେଖ। ଉଦାହରଣ ତୁଳସୀ, ନିମ, ବେଲ, ବାସଙ୍ଗ, କୁସୁଙ୍ଗ ଇତ୍ୟାଦି। ସୂଚନା ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ ଫର୍ଦ୍ଦ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଓ ବର୍ଣ୍ଣନା ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଚିତ୍ର ଓ ରଙ୍ଗ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ଇଏ ଲାଷ୍ଟ ପେଜରେ ରହିବ କୃତଜ୍ଞତା ସ୍ୱୀକାର। ଏଭଳି ରହିଛି ଏ ନମୁନା। ଆମକୁ ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଏହିଭଳି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ନମୁନା ସଂଗ୍ରହ କରି ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ ଫର୍ଦ୍ଦ ଦେବା। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ ଫର୍ଦ୍ଦର ଇଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ। ଇଏ ହେଲା ଫ୍ରଣ୍ଟ ପେଜ୍। ତାପରେ ପରିବେଶରେ ପିଲାଟି ତା'ର ଶ୍ରେଣୀ, ରୋଲ ନମ୍ବର, ବିଦ୍ୟାଳୟ ନାମ ଲେଖିବ, ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିବ, ଔଷଧୀୟ ବୃକ୍ଷକୁ ଚିହ୍ନିବା ଓ ତା'ର ଉପକାରିତା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବା। ଇଏ ଗୋଟେ ନମୁନା। ଆପଣମାନେ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ତାଙ୍କ ଶ୍ରେଣୀ ବହିରୁ ଯାହା ଆପଣ ଟପିକ୍ ଥିବ ସେଥିରୁ ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିବେ, ନହେଲେ ସିଧାସଳଖ ଏଇଭଳି ଦେଇପାରିବେ। ପେଜ୍ 2। ପେଜ୍ 2ରେ ରହିଛି ପ୍ରକଳ୍ପର ଶୀର୍ଷକ ବୃକ୍ଷଲତା ଆମର ବନ୍ଧୁ। ଉପକ୍ରମ ପ୍ରକୃତିର ଅମୂଲ୍ୟ ଦାନ ହେଉଛି ବୃକ୍ଷଲତା। ପୃଥିବୀକୁ ସବୁଜ ସୁନ୍ଦର କରିବାରେ ଏବଂ ଜୀବଜନ୍ତୁକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବାରେ ଗଛମାନଙ୍କର ଭୂମିକା ଅତୁଳନୀୟ। ଜଣେ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ବନ୍ଧୁ ପରି ଗଛ ଆମକୁ ଜନ୍ମଠାରୁ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଏବେ ହେଉଛି ବୃକ୍ଷଲତାଙ୍କ ଉପକାରିତା। ଗଛ ଆମର କିପରି ବନ୍ଧୁ ତାହାର କିଛି ପ୍ରମୁଖ କାରଣ ନିମ୍ନରେ ଦିଆଗଲା। 1ରେ ଅମ୍ଳଜାନର ଉତ୍ସ। ଗଛ ଆମକୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ପ୍ରାଣବାୟୁ ବା ଅମ୍ଳଜାନ ଦିଏ ଏବଂ ଆମେ ଛାଡ଼ୁଥିବା ଦୂଷିତ ବାୟୁ ବା ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଗ୍ରହଣ କରେ। 2ରେ ଖାଦ୍ୟ ଓ ବାସସ୍ଥାନ। ଗଛରୁ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫଳ, ଫୁଲ ଏବଂ ପନିପରିବା ପାଇଥାଉ। ଅନେକ ପଶୁପକ୍ଷୀ ଗଛକୁ ନିଜର ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ତାପରେ ଔଷଧୀୟ ଗୁଣ। ଔଷଧୀୟ ଗୁଣ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି ନିମ, ତୁଳସୀ, ବେଲ, ଅଁଳା ଏବଂ ବାସଙ୍ଗ, ଭୃସଙ୍ଗ ଭଳି ଗଛକୁ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ରୋଗରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଔଷଧ ଯୋଗାଇଥାଏ।
ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷାରେ ରହିଛି ଗଛ ବୃଷ୍ଟିପାତ ହେବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ, ମୃତ୍ତିକା କ୍ଷୟ ରୋକେ ଏବଂ ପୃଥିବୀର ତାପମାତ୍ରାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରେ। 4 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ରହିଛି। ଏବେ ବିବରଣୀର ଅବଶିଷ୍ଟ ଅଂଶ ତୃତୀୟ ପେଜରେ ସ୍ଥାନ ଦିଆଯାଇଛି। ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କ'ଣ? ଯଦି ଗଛ ଆମର ଏତେ ବଡ଼ ବନ୍ଧୁ, ତେବେ ତାକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ଆମର ନୈତିକ ଦାୟିତ୍ୱ। ଅଯଥାରେ ଗଛ କାଟିବା ନାହିଁ। ଅଯଥାରେ ଗଛ କାଟିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ପ୍ରତିଟି ଶୁଭ ଅବସରରେ ଯଥା ଜନ୍ମଦିନ ଅତି କମ୍ରେ ଗୋଟିଏ ଚାରା ରୋପଣ କରିବା ଦରକାର। ଜଙ୍ଗଲ ନଷ୍ଟ ନ କରିବା ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ତାପରେ ଉପସଂହାର ରହିଛି, ବୃକ୍ଷ ହିଁ ଜୀବନ, ବିନା ବୃକ୍ଷରେ ପୃଥିବୀରେ ଜୀବନର ସ୍ଥିତି ଅସମ୍ଭବ। ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଶପଥ ନେବା, ଗଛଟିଏ ଲଗାଇବା, ଧରିତ୍ରୀ ବଞ୍ଚାଇବା। ତାପରେ କୃତଜ୍ଞତା ସ୍ୱୀକାରରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିବା ନିମନ୍ତେ ମୋର ମା ସହଯୋଗ କରିଥିବାରୁ ମୁଁ ହୃଦୟରୁ ତାଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛି। ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇକି ନାମ ପିଲାଟି ଲେଖିଦେବେ। ମୁଁ ଇଂରାଜୀରେ ଏକ ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି। ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ 2025-26, ବିଷୟ ଇଂଲିଶ, ଶ୍ରେଣୀ 5ମ, ବିଦ୍ୟାଳୟର ନାମ, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ନାମ, ଦାଖଲ ତାରିଖ ଓ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଲିଷ୍ଟ ପ୍ରିପେୟାର ୟୁର ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର୍ସ। ଇଏ 5ମ ଶ୍ରେଣୀର ଏକ ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟର ଫ୍ରଣ୍ଟ ପେଜ୍, ଯାହାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି ଗୋଟେ ପିଲାର ତାର ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କର ଫ୍ୟାମିଲି ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ଙ୍କର ମେମ୍ବରଙ୍କୁ ଏଠି ସ୍ଥାନ ଦେବା ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି। ପେଜ୍ 2ରେ କ'ଣ ହେଇଛି ଦେଖିବା। ପେଜ୍ 2ରେ ରହିଛି ପ୍ରକଳ୍ପର ଶୀର୍ଷକ ବା ଟାଇଟେଲ, ମାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଣ୍ଡ ଦେୟାର ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍। ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ ରହିଛି, ଆଇ ହ୍ୟାଭ୍ ମେନି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ବଟ୍ ଆଇ ହ୍ୟାଭ୍ କଲେକ୍ଟ 5 ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଅରିଜିନାଲ ନେମ୍ ଆଣ୍ଡ ଦେୟାର ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ନେମ୍। ସତ୍ୟନାରାୟଣ ଦାସ ତାର ଫାଦର ମଦର ଲେଖିଦେଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ମନୋଜ କୁମାର ମହାନ୍ତି ତାର ବାପା ମା ଲେଖିଛନ୍ତି। ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ହୋ ତାର ବାପା ମା ଲେଖିଛନ୍ତି। ଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରିୟା ଲୋହାର ତାର ବାପା ମା ସେ ପିଲାଟି ଲେଖୁଛି। ଏଇଭଳିଆ ଆମେ ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ ନିଜେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ପିଲାଙ୍କୁ କରିବାକୁ ଦେବା। ନହେଲେ ଆମ ପାଖର ଆଉ ଉପାୟ କିଛି ନାହିଁ। ପିଲାମାନେ ଯେ ଘରୁ କରି ଆଣିବେ ସେ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆପଣ 70% ପିଲାମାନଙ୍କର ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ତାକୁ ସମାପ୍ତି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ପେଜ୍ 2ର ବିବରଣୀର ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶ ପେଜ୍ 3ରେ ମୁଁ ସ୍ଥାନ ଦେଇଛି। ସଙ୍ଗୀତା ବେହେରା ତା ପିଲାର ଗୋଟେ ନାଁ, ସାଙ୍ଗର ନାଁ ଆଉ ତାର ବାପା ମାଙ୍କ ନାଁ। ତାପରେ ତା ତଳକୁ ଏଠି କୃତଜ୍ଞତା ସ୍ୱୀକାର ଦିଆଯାଇଛି, ଆଇ ଆମ୍ ଥ୍ୟାଙ୍କଫୁଲ୍ ଟୁ ମାଇ ଟିଚର୍ସ ଫର୍ ହେଲ୍ପିଂ ମି ପ୍ରିପେୟାର ଦିସ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ୱାର୍କ। ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍, ତାର ନାମ ଲେଖିଦେବ। ଏଇଭଳି ଏକ ନମୁନା ଦେଖନ୍ତୁ। ଆପଣ ନିଜେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟରେ ଗୋଟେ ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଥିଲା ଇଜି ଫର୍ମାଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ 5ମ ଓ 8ମ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ସହଜରେ କିପରି ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିବେ। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ମନକୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଥାଏ, ତେବେ ଓଙ୍କାର ଏଜୁକେସନ୍ ଆମ ସ୍କୁଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର କରିବା ସହିତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ କେବେ ଭୁଲିବେନି। ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ନମସ୍କାର।